द पंजाब टॉक्स चैनल वेख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ सब तो पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब ते नमस्कार। अज अमृतसर पवित्र नगर अमृतसर सिफती का घर दे बानी चौथी पातशाही सोढ़ी सुल्तान श्री गुरु रामदास जी महाराज का पवित्र पावन प्रकाश उत्सव है। असी अपने वालों द पंजाब टॉक्स चैनल के सारे दर्शकों ਨੂੰ पावन गुरपुरब के मौके पर लख लख बधाई देंदे हुए एपीसोड आरंभ करते हैं। गुरु रामदास जी की शख्सियत नूं वाचीए तो बंदा हैरान हो जाता है। इन्नियां शफकतां दे मालिक, इन्ने गुणां दे मालिक, इन्नी बहुपक्षी शख्सियत, इन्ने आसपैक्ट कि जिमें जिमें पढ़ी जाओ विचारी जाओ उन्हां दे गुण गाउण नूं होर चित करता है। ताही तां कहा ना, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजणहारे धारिया। गुरु नानक देव जी महाराज वालों प्रारंभ किए गए तीसर पंथ, भाई गुरदास जी कहते ना, पहला हिंदू तो मुसलमान दो धर्म सन। उन्होंने भाई गुरदास जी जोड़े सिख धर्म के बहुत वड्डे विद्वान होए ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिखण की सेवा की गुरु अर्जन देव जी के नाल। वो लिखते ने कि उन्होंने लिखतां बाणी उदों प्रवानित ने तो उन्हों का कीर्तन हुंदा है। उन्होंने वारां ने ज़्यादा 22 वारां उस लिखते ने, मारिया सिक्का जगत विच, मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक देव जी ने एक तीसरा पंथ चलाया जिन्हों निर्मल पंथ कहा जाता, बिना किसी पखंड के, दंभ के, अडंबर के, एक निर्मल ते साफ सुथरा ते बिल्कुल सारी मनुखता नूं अपने कड़ावे विच लैण वाला। कोई भी सिੱਖੀ असूलों का धार नहीं हो सकता बिना अपने आप जिहड़ा दा धर्म तब्दील किते दे। एक किड्डी वड्डी एक उन्होंने देन दी है मनुखता नूं कि कोई मुसलमान भी उत्थे आउंदे ने हरमंदर साहब, कोई कभी किसी होर धर्मां दे धर्म स्थानां च जाओ कि मैं किसी की निंदा नहीं करता। एक फैक्ट है, तुसीं जानदे हो कि गैर मजहब का व्यक्ति उस स्थान पर दाखिल नहीं हो सकता। पर गुरु रामदास जी वालों ये जो निठे सभ्य था, ताही तक कहा निठे सभ्य था नहीं तो देहया, बदो पुरख दाते ता तू सोहया। श्री हरमंदर साहब आ रहा है। श्री हरमंदर साहब, श्री अमृतसर साहब एक इहो जिहा पवित्र स्थान गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने बना दिता कि इत्थे हर मजहब का बंदा, हर देश का बंदा, हर नस्ल का बंदा अपनी विचारधारा त्यागे बिना दर्शन करना आ सकता है ते लंगर विच लंगर छक सकता बह के, ते ठहर सकता उत्थे सरां विच, ते उन्होंने वैलकम है, जीवा है। पैगाम ही सारे नहीं साझा है। तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी सिफतां जिन्नियां करिए थोड़ियां है। प्रकाश पुरब के संबंध में आओ गुरु रामदास सच्चे पातशाह के परोपकारी जीवन, उन्होंने सोढ़ी सुल्तान भी प्यार नाल कहा जाता, उन्हां दे जीवन बारे कुछ चर्चा करिए। बालक रामदास का नाम पहला रामदास नहीं सी, पहला नाम सी जेठा, क्योंकि वो अपने माँ बाप की पहली औलाद। आप जानते हैं खास तौर पर पिंडां विच रहण वाले कि जिहड़ा पहला पुत्र हुंदा है उहनूं जेठा पुत कहिंदे ने, ते इस करके अपने माँ बाप के पहले बच्चे सन, औलाद सी पहली, इस करके नाम रखा गया जेठा। तो जन्म होया इन्हां दा पंजाब की राजधानी, मुतहिदा पंजाब की राजधानी लाहौर विच, चूना मंडी इलाका है, बहुत भीड़ भड़के वाला इलाका है, बहुत तंग जिहा, जिन्होंने दर्शन किए वो दसते तंग जिहियां गलियां विच उन्हां दा ठिकाना सी, रहायश सी। ते पिता का नाम सी बाबा भाई हरदास, ते माता का नाम सी माता दयावंती। कुछ लोग माता दया कौर भी कह देंगे, पर कौर ते सिंह का लकब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिता है। उस तो पहला इस तरह के नाम होंदे सन, भाई हरदास ते माता दयावंती दे
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇਵ ਨੇਤ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਦਇਆਵੰਤੀ ਜੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਲਕ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਸਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਆਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਕਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਗੋਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੋਂਦੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਜਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਆ ਸਰੋਵਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘੁੱਗਵਾਸਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ।
ਉੱਥੇ ਦਿਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੌਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਘੁੰਗਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲ ਬੜਾ ਸੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਜਲਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬੌਲੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਨੀ ਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਆ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੌਲੀ, ਖੂਹ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੌਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕੰਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੋਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਆਹ ਕਦਰ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਭਾਸ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੜੇ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।
वो संतां महापुरखां की संगत विच ही नाम बाणी विच मस्त रहिंदे सन ते अलग थलग रहिंदे सन। उन्होंने कोई गुरगद्दी के उत्ते वावेला नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा जिवें पिता जी की मर्जी है, पिता गुरु जिवें चाहन। फिर उन्होंने अपने दोने जिहड़े दामाद सन, भाई जेठा ते भाई रामा, उन्होंने कहा थड़े बनाओ। थड़े बनाए दोनों ने। उन्होंने कहा ढा दिओ, नहीं चंगे बने। उन्होंने फिर कहा दोबारा, फिर उन्होंने बनाए, फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक बने। तीसरी बारी रामा जी कहन लगे जी मैं इदों वध नहीं होर काम कर सकता, तुसीं जानबुझ के कही जाते हो, जां भाणा नहीं मन्निया। जिवें गुरु नानक देव जी ने परख की सी, उही प्रणाली अगे तोड़ते हुए गुरु अमरदास जी ने प्रीख्या ली। तो भाई जेठा जी सन जिहड़े कहिंदे रहे कि सच्चे पातशाह आप हुक्म करो मैं फिर बना देना। असल च थड़े तो ठीक ही बनते सन, प्रीख्या लैण दा एक ढंग सी अनोखा विकोलतरा ढंग। तो उस प्रीख्या में पूरे उतरे तो पूरे उतरन ते फिर गुरु अमरदास जी महाराज ने सचखंड प्याना करन तो कुछ दिन पहला उन्हां अगे 5 पैसे नारियल रख के ते बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी, बाबा बुढ़ा जी ने दूजी पातशाही, तीजी पातशाही, चौथी पातशाही, पंजवीं पातशाही ते 6वीं पातशाही तक तिलक लाउण दी ते गुरगद्दी देण दी रस्म जिहड़ी है वो निभाउण दी बहुत महान ते परोपकारी सेवा कीती है। उन्हां दे हिस्से ही आया इस सेवा का जो महान कार्य। इस तरह उन्होंने सुभायमान किया तो कुछ दिनों बाद श्री गुरु अमरदास जी महाराज सचखंड प्याना कर गए। फिर उन्होंने पहला वचन कर गए सन कि तुसीं हुण इत्थों शिफ्ट करके एक नगरी वसाओ। वो नगरी फिर जमीन वेखदे वेखदे तुंग पिंड की जमीन सी। उत्थे जिहड़े जट परिवार सन उन्हां कोलों जमीन लई। पहला तो उन्होंने ना नुक्कर की, फिर उन्होंने जमीन 700 रुपए दे के उस समय दे वो जमीन खरीदी। तो कुछ जमीन एक होर जमींदार सी लाहौर का, उन्हें आके उस तरह ही सेवा भावना नाल दित्ती। उत्थे एक कुंड सी जल का, उस कुंड जिन्हों हुण आपां सचखंड श्री हरमंदर साहब का सरोवर साहब कहने आ, उहदी सेवा पहला गुरु रामदास जी, फिर उन्होंने नाम रख दिता गुरु अमरदास जी आप ही रख गए सन रामदास। अज तो इन्हों का नाम गुरु रामदास, चौथी पातशाही। गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने फिर वो जिहड़ा सी कुंड उन्होंने मोकड़ा करने का काम शुरू किया। इस काम लई संगतां बहुत उमाह ते उत्साह नाल जुट गईयां ते 3 गुरसिखां की महान गुरसिखां की ड्यूटी काम की निगरानी लई लाई। हरमंदर साहब के पहले हैड ग्रंथी जिहड़े बाद विच गुरु अर्जन देव जी ने नियुक्त किए, बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी, भाई सालो जी, भाई बहलो जी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, भाई बहलो जी ते भाई गुरदास जी, इन्हां तिन्हां जी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी 3 बेरियां थले जिहड़ियां 3 बेरियां दे तुसीं दर्शन करदे हो, हर सिख दर्शन करदा, दुख पंजनी बेरी, लाची बेरी ते बेर बाबा बुढ़ा साहब, उन्हां दे थले बैठ बैठ के वो जिवें जिवें सूरज ढलदा सी वो निगरानी करते सन। इस करके हर सिख का सीस उन्हां बेरियां अगे झुकदा है। ये कोई रस्म नहीं, ये उत्थे कीते हुए तप ते त्याग ते घालना नूं नमस्कार है। इस तरह ये जदों सरोवर मुकम्मल हो गया, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर जोत गावे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। ये गुरबाणी की तुक है। तो इस तरह गुरु साहब ने अमृत सरोवर सद भरिया, ये हमेशा भरिया ही रहिंदा है। गुरु अमरदास सर अपर भरे, ये भट्टां दे सोईए ने जिहड़े गुरु रामदास जी की उस्ताद उचारे गए कि गुरु अमरदास सर अपर भरे, जिहड़े अपर दा मतलब जिहड़े भरे हुए नहीं, खाली ने, ऊणे ने, उन्होंने बख्शां ते रहमतां नाल अध्यात्मवाद नाल लबरेज करन लई इस दुनिया में गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी प्रगट हुए ने। ये है गुरु रामदास जी की वडियाई, जिन्नी भी की जाए उन्नी थोड़ी है। फिर गुरु अर्जन देव जी ने एक अलौकिक करिश्मा किया। उन्होंने फिर विच पूर्ण ताल खटाया अमृतसर जोत जगावे। उन्होंने अच्छा पहला इस शहर का नाम रखा गया चक रामदास, गुरु रामदास जी के नाम से।
फिर गुरु अर्जन देव जी ने ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੋਂ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਹੱਥੀਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਅਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਐਸੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਵੰਡ ਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਲਏ। 13 ਨਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ। ਪੜਤਾਲ, ਪਰਤ-ਤਾਲ, ਯਾਨੀ ਤਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ 3 ਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਕ ਤਾਲ 1 ਤਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆੜਾ ਚੌਤਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਰੋਦਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੀਪਚੰਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੂਪਕ ਤਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਉਸੇ ਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤ ਤਾਲ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਇਹਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੈਨ ਗੁਣੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਤਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਰਾਜਯੋਗੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹੋ ਸਿਫਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਰਾਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਘੰਟੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਾਓ ਸਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ 20-25 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਰੀ ਜੇਬਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬੇਕੇ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਪੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮਤਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਇਹ ਕੀਰਤ ਪਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਈਆ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸੁਨਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤੈਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।